నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. మీరు కూడా శ్రీకాంత్ జాస్తి గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atiti Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సార్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, మాట్లాడదాం. వరంగల్ నుండి గీతా గారు ఉన్నారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే మేడం, సార్తో మాట్లాడొచ్చా మేడం? మాట్లాడండి. నమస్తే గీతా గారు, చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. మా బాబుది బీటెక్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. బీటెక్ అయిపోయింది కానీ సరైన జాబ్స్ ఏం లేవు. సో అదే మనం ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విన్నాం సార్, మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి చేశాడు బాబు, ఎక్కడో బయట సెటిల్ అయ్యాడు ఆస్ట్రేలియాలో. ఓకే. సో మనం ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ సార్? అంటే పంపిస్తారా సార్? ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా మీ దగ్గర? తప్పకుండా అండి. మన కాలేజ్ నుంచే మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ అంటే మనం అది ఆఫర్ చేస్తున్నాం అండి. ఇండియాలో అయితే గ్యారంటీగా ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి కొంచెం డెఫినెట్గా బాబు ఇంకొంచెం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే అందరూ కష్టపడతారండి, డెఫినెట్గా బాగా కష్టపడి చదువుతారు. కాకపోతే ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఈవెన్ దో మనం తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా, ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వచ్చినా ఇంకా ఫ్లూయెన్సీ బాగా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి రావడానికి ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఇందాక మీరు అంటా ఉన్నారు అంటే బీటెక్ చదివాడు బాబు, ఉద్యోగాలు రాలేదు అని చెప్పి. ఇక్కడ అంటే ఉద్యోగాలు రాకపోవటానికిను చదువుకి సంబంధం లేదండి, ఏమనుకోకపోతే నేను ఇలా చెప్తున్నానని మీరేమనుకోవద్దు. ఏ చదువు చదివినా ఉద్యోగాలు అన్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఉద్యోగాలు బ్రహ్మాండంగా మంచి శాలరీస్తో ఉన్నాయండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీస్ ఏ కంపెనీస్ అయితే ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయో ఆ కంపెనీస్కి తగ్గట్టు పిల్లలు తయారవకపోవటం మూలంగానే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో చదువుకునేటప్పుడే పిల్లలు ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బాబు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఫారెన్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు, అమెరికా లాంటి కంట్రీలో వెళ్ళి ఒక 5-star హోటల్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. సో అలాంటి ఫారెన్ వెళ్ళాలి అంటే కనుక అసలు మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, చదువుతో పాటు ఆల్టర్నేట్గా స్కిల్స్ ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఆ చదువు ఈ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసే కాలేజెస్ ఏమున్నాయి, అలాంటి కాలేజీని చూస్ చేసుకుని జాయిన్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా మీకు అమెరికా లాంటి దేశంలో 5-star హోటల్లో పనిచేసే స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడమే కాకుండా అక్కడికి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామండి. అంటే దీనికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే పిల్లల కాన్సన్ట్రేషను, అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. బాబు బీటెక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ 20-21లో ఉండుంటాడు ఏజ్. సో తనకి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ బాగున్నాయి. చదువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుని క్లాస్ అటెండెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుంటే డెఫినెట్గా మేము 100% ఉద్యోగం మీకు ఫారెన్లో ఇప్పిటాకే చేస్తామండి. రైట్, మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్, శ్రీకాకుళం నుండి రవి గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మార్నింగ్ రవి గారు. సార్ అదే ఇప్పుడు మా అమ్మాయిది బైపీసీ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. కానీ తనకి నీట్ రాయలేని అంటుంది. సో తను ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ మీ దాంట్లో కోర్స్ చూసింది అన్న సార్, డైటీషియన్ కోర్స్. అలా కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్, తనకి లైఫ్ లో బాగుంటుందో, ముందుకు వెళ్ళగలరా అని? డెఫినెట్గా అండి,
చాలామంది పిల్లలు ఇవాళ రోజున బైపీసీ మన పేరెంట్స్గా మనం జాయిన్ చేసినా పిల్లలు జాయిన్ అయ్యా కానీ వాళ్ళకి అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అని ఒక గోల్ ఉంటుంది. బట్ అది ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయినాక, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయినాక, లేకపోతే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్, ఈ నీట్ లాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుద్దండి. అంటే మనం అంత క్యాలిబర్ ఉందా లేదా, లేదు కాంపిటీషన్లో మనకి సీట్ వస్తుందా రాదా అని చెప్పి చాలా ఆందోళన చెందుతారు. ప్లస్ సీట్స్ కూడా తక్కువ, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసేది చాలా ఎక్కువ కాబట్టి అందరికీ సీట్లు కూడా రావండి. సో ఇలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే మనం డెఫినెట్గా ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది, చదివించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. సో ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్సు నేను బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ 100% యాప్ట్ అని నేను చెప్పగలుగుతానండి. వై? బికాజ్ మనం నడుపుతున్నాం అని కాదండి. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలు, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన పిల్లలు ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు లాగానే వీళ్ళు కూడా ప్రజలకు సేవ చేస్తారు. ఆరోగ్యం పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అంటే పేషెంట్కి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏంటి అన్నది చాలా బాగా చెప్తారనమాట. ఎంబీబీఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు సైన్స్ అవుతారు కాబట్టి, మెడిసిన్స్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు మెడిసిన్ త్రూగా, అంటే ఒక సైన్స్ త్రూగా వాళ్ళు మందుల త్రూగా వాళ్ళు ఒక పేషెంట్ని రికవర్ చేయడానికి కానీ, పేషెంట్కి ఎలాంటి అవస్థలు గురి కాకుండా ఉండడానికి మెడిసిన్ ఇస్తారు. అదే డైటీషియన్స్ ఏంటంటే దానికి ఆపోజిట్గా ఫుడ్ మీద, అంటే డైట్, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలంటే, స్టామినా పెంచుకోవాలి అనుకుంటే, ఆఫ్టర్ సర్జరీస్ తర్వాత ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే తొందరగా రికవర్ అవుతారు, ఇలాంటివన్నీ చెప్పేది ఈ పిల్లలు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు. సో ఈక్వల్గా, అంటే మెడిసిన్ చేసిన డాక్టర్ గారితో ఈక్వల్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన పిల్లలు కానీ ఈక్వల్గా అలాంటి స్టేటస్సే పొందుతారు. సో సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు, సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకుంటారు. డాక్టర్ గారు ఎలా అయితే కనుక సొంతగా క్లినిక్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అలాగే ఈ పిల్లలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, క్లినిక్ పెట్టుకుని డైటీషియన్స్, న్యూట్రిషన్స్ అవుతారు కాబట్టి. సో వీళ్ళు చాలా చాలా మంచి ఆరోగ్య సూత్రాలు చెప్తారు కాబట్టి వీళ్ళని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారండి. సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవచ్చు. ఎస్పెషలీ బైపీసీ నుంచి వచ్చేది ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి మన కాలేజీలోను, క్లాస్లోనూ కూడా ఆల్మోస్ట్ 90% గర్ల్స్ ఉంటారండి. సో హాస్టల్స్ కూడా మనకి క్యాంపస్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉండవు. డెఫినెట్గా తొందరగా కాలేజీని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. విజయనగరం నుండి మరో కాలర్ ఉన్నారు, వరప్రసాద్ గారు. నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్, పాప ఇంటర్నెట్ 85% మార్కులు వచ్చారు సార్. వెరీ గుడ్ వరప్రసాద్ గారు. సార్ పాప వర్క్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేయాలనుకుంటుంది సార్. పాప తప్పకుండా అడ్మిషన్ అవుతున్నాయి సార్. అవునండి, తప్పకుండా చేయొచ్చండి. అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి. 85% వచ్చింది కాబట్టి పాపకి దగ్గరగా 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా మన కాలేజ్ తరపు నుంచి ఫీజులో డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుద్ది. సో బాగా చదివే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇలాంటి ఫీజు డిస్కౌంట్స్, స్కాలర్షిప్స్ కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక రీజియన్తో కానీ, రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేదు, ఒక క్యాస్ట్తో కానీ, కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేదండి. ఈ స్కాలర్షిప్స్ అన్ని మన కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చే స్కాలర్షిప్స్ అనమాట. ఇది కాకుండా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా కూడా బాగా చదువుకునే పిల్లలకి గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. సంవత్సరానికి 30,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్. ఆ అర్హత కూడా మీకు ఉంటే అది కూడా తీసుకుని మీరు చదివించవచ్చు పాపని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఆడపిల్లలకి. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి మంచి మంచి ఉద్యోగాలు, అలాగే మంచి జీతాలు కూడా, మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఎక్కువ జీతాలు కూడా ఆడపిల్లలకి వస్తున్నాయండి. వీళ్ళకి ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటే హోటల్స్, 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, అలాంటి చాట జాబ్ 100% ఇప్పిస్తాం. అదే కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలు అవసరం చాలా ఉంది కాబట్టి సో అందుకనే శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి ఆడపిల్లలకి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, సూలూరుపేట నుండి కుమారి గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే కుమారి గారు. బాబు ఆర్ట్స్ గ్రూప్ సార్ ఇంటర్లో, అది పర్వాలేదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి గ్రూప్ ఏదైనా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ సరిపోద్దండి, గ్రూప్తో ఏం సంబంధం లేదు. ఈవెన్ 12th చదివిన పిల్లలైనా కానీ, డిప్లొమా 3 years చదివిన పిల్లలైనా కానీ డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. దాంట్లో అసలు ఏవి మీకు అనుమాన పడక్కర్లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బాబుకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కోర్సు, ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అండి. ఈ కోర్స్ చేయాలి అంటే స్వతహాగా స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, మంచి పేషెన్స్ అంటే సహనం చాలా ఎక్కువ ఉండాలి, అలాగే ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ అంటే ఫిజికల్గా ఫిట్గా కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి డ్యూటీ అవర్స్లో ఎక్కువగా 5 to 6 hours ఎక్కువగా నుంచుని నడిచి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్తో, అంటే గెస్టులతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది,
ఉంటుంది, ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఇంకో ఫ్లోర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ లిఫ్ట్లు ఉంటాయి, బట్ ఎక్కువగా ఏంటంటే డస్క్ జాబ్ కంటే కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో ఉండే జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి ఫిట్నెస్ మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారండి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ బాబుకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి డెఫినెట్గా క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతాడంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా మంచి ఆప్షన్ అండి. ఇవాళ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే ఏకైక అంటే ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఇది టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. మీకు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ హాస్పిటాలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు వచ్చేదన్నమాట. అంటే ఈవెన్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంటే కూడా ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీతో పోల్చినా కానీ ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండేది ఈ ఇండస్ట్రీలోనేనండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు విశాఖపట్నం నుండి, శ్రీదేవి గారు. నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే శ్రీదేవి గారు. సార్ అదే పాపది బైపీసీ సార్, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ ఏదో చేస్తానంటుంది సార్, ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? పాపకి బాగుంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. బైపీసీ చదివిన బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలకు మాత్రమే అర్హత ఉంటుందండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయడానికి కానీ. బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అన్నది మీకు ఫుడ్ మీద చాలా ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏ ఫుడ్ ఏంటి ఎలాగా అన్నది చేయటమే కాకుండా వీళ్ళు అంటే కేఎఫ్సి మెక్డీ లాంటి వాళ్ళకి మంచి సలహాలు ఇవ్వటమే కాకుండా వీళ్ళు ఈవెన్ దో ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్కి పేషెంట్స్కి అంటే ఏదైనా అవస్థ చెందిన పేషెంట్స్కి కూడా వీళ్ళు సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారు. ఏం డైట్ తీసుకోవాలి, ఏం డైట్ తీసుకోకూడదు అని చెప్పి డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎలా రాస్తారో వీళ్ళు కూడా డైట్ చార్ట్ అలాగే రాస్తారండి. సో ఇది చాలా మంచి కోర్సు. ఇది ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువగా మక్కువగా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారనమాట, చాలా ఇష్టపడి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇది చాలా మంచి కోర్స్ అండి, ఏమాత్రం ఆలోచించక్కర్లేదు. పాపకు బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదవాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా జాయిన్ చేయండి. మీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ పాపకి మొత్తం 3 years కోర్సులో సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసుకోవాలంటే sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక ఆ ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన 6 సెమిస్టర్లో మొత్తం ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో కూడా తను క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు. సో దాన్ని బట్టి తన అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. చిత్తూరు నుండి మరో కాలర్ ఉన్నారు, వేణి గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ వేణి గారు. మీ షోస్ నేను డైలీ చూస్తూ ఉంటాను సార్. నాది గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అమ్మా. డిప్లొమా కోర్సెస్ ఏమైనా చేయొచ్చా సార్? తప్పకుండా అమ్మా వేణి, చాలా థ్యాంక్స్ మా షోలు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నందుకు. ఒకటి ఏంటంటే డిప్లొమా కోర్స్ అయినా 1 year ప్రోగ్రామ్ అమ్మ, కానీ నీకు మాస్టర్స్ కోర్స్ చేయమని చెప్పి నేను అడ్వైస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ మాస్టర్స్ కోర్స్ కూడా 2 years. మన దగ్గర ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇది 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ నువ్వు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకునేది ఒక సంవత్సరమే. ఫస్ట్ 1 year. సెకండ్ ఇయర్ నిన్ను ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్న్షిప్స్లో పెట్టేస్తాం. అంటే నీకు దగ్గరలో ఉన్న హోటల్స్లో కానీ రిసార్ట్స్లో కానీ నీకు ఇంటర్న్షిప్ పెట్టినప్పుడు నీకు ఉద్యోగం లాగానే రోజు పొద్దున్న 9 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా నువ్వు ఉద్యోగం లాగానే వెళ్తావు అనమాట. అక్కడ నువ్వు వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళు నీకు ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ పే చేస్తారు. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ 1 year చదువుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే నువ్వు ఉద్యోగం చేసేస్తూ ఉంటావు. అలాగా సెకండ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక 4 semesters కంప్లీట్ అయిపోయినాక నీకు పర్మనెంట్ జాబ్ కూడా ఇప్పించేస్తామమ్మా. సో అందుకని 1 year డిప్లొమా బదులు నువ్వు 2 years ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం తీసుకుంటే నీకు చాలా మంచి ఉపయోగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే డిప్లొమా కంటే కూడా నీకు మాస్టర్స్ చదివితే నీకు ఫ్యూచర్లో అంటే ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కానీ శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు కానీ అసలు ఎక్కడా నీకు ఇంకా హర్డిల్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే డిగ్రీ తర్వాత మాస్టర్స్ అన్నది అంటే నీకు ఏజ్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత నీకు చదువుకునే స్తోమత కూడా నీకు ఉంది డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే నీకు డబ్బులు అన్నది అసలు నీకు ఇక్కడ నీకు పెద్ద ఇబ్బంది కాదమ్మా. ఫస్ట్ 1 year ఫీజెస్ పే చేసుకున్నావు అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ ఇయర్ నువ్వంతకు నువ్వే సంపాదించుకుని నువ్వే ఫీజెస్ కట్టుకోవచ్చు. పేరెంట్స్ మీద కూడా నువ్వు ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే స్టైఫండ్ రూపంలో నీకు సంవత్సరానికి దగ్గరగా 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో కాలేజే నీకు ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టైఫండ్ రూపంలో నువ్వు సంపాదించుకోగలుగుతావు. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనకి క్యాంపస్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఎలాగా ఉంటాయి సార్? మనం ఎప్పుడు కూడా అండి ఒక స్టూడెంట్ని ఒక ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఎలా అయితే స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నామో అలాగే ఇండస్ట్రీకి అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ కాలేజీలో కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఒక స్టూడెంట్ బీఎస్సీ చదివిన స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి అక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి. సో ఇవాళ రోజున అపోలో హాస్పిటల్ కానీ ఏఐజీ కానీ లేకపోతే యశోద కానీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంటర్ అవ్వగానే అంటే రిసెప్షన్ దగ్గర నుంచి మీరు ఏ ఏరియాకి వెళ్ళినా కానీ ఎక్సెప్ట్
వాష్రూమ్స్ తప్పితే ఏ ఏరియాకి వెళ్ళినా కానీ మీకు అక్కడ ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడ ఎయిర్ కండిషన్కి అలవాటు పడాలి. ఎయిర్ కండిషన్కి అలవాటు పడాలంటే మనం కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఎయిర్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. అందుకే మాకు లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా ప్రతిదీ క్లాస్ రూమ్స్ అయినా అన్నీ కూడా ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటాయండి. అంటే పిల్లలు ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్కి ఫస్ట్ అలవాటు చేస్తాం. దాని తర్వాత అటైర్ అంటే అసలు బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలి, అంటే అక్కడికి అలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు యూనిఫామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ యూనిఫామ్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. సో మేమే యూనిఫామ్స్ అన్నీ కూడా మేమే వాళ్ళకి పిల్లలకి ఫ్రీగా ఇస్తాం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే అక్కడికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి హాస్పిటల్స్లోకి హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు వస్తారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు వస్తారు, అదర్ అంటే ఒరిస్సా నుంచి వస్తే కనుక ఒరియా మాట్లాడే వాళ్ళు వస్తారు, అలాగే మహారాష్ట్ర నుంచి అయితే కనుక మహారాష్ట్ర నుంచి మాట్లాడతారు. వీళ్ళందరికీ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే హిందీ అవుద్దండి. సో హిందీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంగ్లీషు హిందీ ఈ రెండు లాంగ్వేజ్లు చాలా బాగా నేర్పించగలగాలి పిల్లలకి. సో ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటట్టు హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటట్టు చేస్తాం. ఇకపోతే విదేశాలకు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ తర్వాత లార్జెస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ ఇది ఫ్రెంచ్ అండి. సో ఫ్రెంచ్ కూడా మేము బాగా నేర్పిస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కడ బాగా టూరిజం బాగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి, అది టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కువగా అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పిస్తాం అనమాట. సో ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ నేర్పించాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. అలాగే ఫ్యాకల్టీ అండి, ఫ్యాకల్టీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతకు ముందులాగా మనకి ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ పుస్తకాలు చదివి పుస్తకాల్లో నుంచి చూసి పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తే సరిపోదండి. ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచంలో ఏది మార్పులు చేర్పులు వస్తున్నాయో అప్గ్రేడ్ అవుతూ అంటే గూగుల్ చేసుకుంటూ యూట్యూబ్స్లో చూస్తూ అంట చాలా మంచి పాఠాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. సో టీచర్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం మేము. సో టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీకి అది కూడా మేము అప్గ్రేడ్ చేసి క్లాసెస్ సపరేట్గా పెట్టి, అలాగే ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా మనుషులను పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ రోజున సాటర్డే ఒక తాజ్ కృష్ణ నుంచి ఒక జిఎం వచ్చారనుకోండి, ఆయన లేటెస్ట్గా ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ గురించి పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారనమాట. సో ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కూడా కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా వచ్చి పిల్లలకి టీచ్ చేయడం ప్రజెంట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మేము క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజరు మన పిల్లలకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది మన 2 రాష్ట్రాల నుంచి. అసలు అంటే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా పాస్పోర్ట్ చేయించుకోకుండా ఉంటారండి. పాస్పోర్ట్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్, పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటే వాళ్ళకి విదేశాలకు వెళ్తానికి అవకాశం ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అన్నది మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయగలగాలి. కాబట్టి కాలేజీకి రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ చేపిస్తాం. పాస్పోర్ట్ చేయించినాక ఎందుకు ఊరికే పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటాం అనుకుంటారు, అలా కాదండి. పాస్పోర్ట్ చేయించుకుని ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము ఫ్రీగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడు చాలా కాలేజ్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజ్ హైదరాబాద్లోనే స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాయి, కొన్ని పక్క రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్ళవచ్చు, కానీ మేము విదేశాలకు తీసుకెళ్తాం. అంటే థాయిలాండ్ కానీ లేకపోతే సింగపూర్ కానీ మలేషియా కానీ. ఎందుకు తీసుకెళ్తామంటే ఒక పాస్పోర్ట్లో ఆ స్టూడెంట్కి ఒక వీసా వచ్చి స్టాంపింగ్ అయితే ఇన్ ఫ్యూచర్లో అతనికి చాలా ఈజీ అవుద్ది ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ అన్నది. సార్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా చెప్పండి సార్, మిగతా కాలేజ్తో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి, మీ దాంట్లోనే ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అంటారు? డెఫినెట్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండి. చదువు ఒక్కటే కాదు ఇంపార్టెంట్, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్ని తయారు చేయడం అన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మేము ఫీల్ అవుతాం. ఇది 20 ఇయర్స్గా మేము ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్, బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, అలాగే మాస్టర్స్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్న ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని పిలువబడతాయి. ఎందుకు అంటే ఇటు చదువు ఇటు ఇండస్ట్రీకి పంపించి చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా సైమల్టేనియస్గా డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. మనం ఓన్లీ లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేవి వింటున్నామండి. కానీ మేము ఇది 20 ఇయర్స్ బ్యాకే మేము గమనించాం. స్టూడెంట్కి స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. అందుకనే వాళ్ళు చదువుకునే టైము మొత్తం 3 ఇయర్స్లో మొత్తం 2.5 ఇయర్స్లో మొత్తం వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి 60% ఆఫ్ ద చదువు అక్కడే నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళే కాదు, మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తాం, ఇండస్ట్రీలో ట్రైనింగ్ అవుతూ ఉంటారు. సో దాని మూలంగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి ఉద్యోగం రావడం చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. ఉద్యోగం రావటం ఒక పక్కన ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఉద్యోగం నిలబెట్టుకుంటాం, ఆ ఉద్యోగంలో బాగా పర్ఫామ్ చేసి ప్రమోషన్స్ శాలరీ హైక్స్ తెచ్చుకుంటాం చాలా ఈజీ అవుద్దండి. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్నది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే ఆఫర్ చేస్తుందండి. చదువు ప్లస్ వర్క్ ఈ రెండింటిని కలిపి చేసేదే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ నడిపేది ఓన్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి డీటెయిల్ ఇన్ఫో ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్.